Uh, Father, in the name of Jesus, we thank you for this awesome time that you've given us, Lord. Lord, Father, we thank you for this wonderful privilege that you've given us, Father God, to stand, Lord, Father, in the backgrounds and Lord, Father, great one working part of our God. Father God, Father, we thank you, Lord, Father, for answering and hearing all our petitions till now, Father God. Lord, at this point, Lord, Father, we want to continuously uphold, Lord, Father, Lord Jesus, all the Christians that are persecuted in the Middle East, oh God. Lord, Father God, innocent people, Lord, Father, are getting persecuted. Lord, Father, we heard, Lord, 90 Syrian Christians, Lord, Father, were kidnapped, oh God. Lord, I pray, Lord, Father God, you take care of them, oh God. Lord, Father, you minister to the people who have kidnapped them, oh God. Lord, you minister to them, oh God. Lord, you minister to them, Lord. You do that great, awesome work amidst this, oh Father God. Help their hearts to change, oh God. Lord, transform their hearts, Lord, from destruction, Lord, Father, into life, oh Father God. Lord Jesus, Lord, help these people who are kidnapped to be set free, oh God. I pray in the meantime, give peace to these families, oh Father. Lord, Father, of these kidnapped people, oh God. Lord, give them a peace that passeth all understanding, and help them, Lord, to have, Lord, faith in you, oh God, that God will take care of, Father. Help us be still and know that you are God amidst all our circumstances and situations. Lord, I thank you, Lord, for deliverance over this issue. Lord, Father God, once again, Lord, we thank you, Lord, for Pastor C.T. Matthew, oh God. Thank you, Jesus, Lord, for helping him, Lord, Father, to, Lord, get the bail, oh God. Lord, in the name of Jesus, Lord, Father, Lord, you have, Lord, paved the way so far and let him on bail, oh God. Lord Jesus, Lord, remove all the delays and help him to be released, oh Father, tomorrow itself, oh God, and there not to be any delays, oh Father. Make all the crooked paths straight, Lord, and help the family to give you the glory, rejoicing, oh Father God. Take care of the churches that Pastor C.T. Matthew is over, oh God. Let God arise and let his enemies be scattered. Let the plans of the enemies be nullified in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you, Jesus, for answering our prayers, Father. Lord, once again, Lord, we thank you, Lord, for, Lord, blessing our government, oh God, our military, oh God. Thank you, Jesus, our media, our businesses, our education, the churches, our families, the first responders, all the Christians that are persecuted, revival in the 7 continents. Once again, we thank you, Lord, for Zach, Uncle, and Bijanti and the family. Use them more and more in the days to come. Help this prayer line to be a blessing, oh Father, to many, many, oh Father God. Thank you, Jesus, for hearing our prayer, oh Father. Be with us as we continue with the Malayalam session. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Thank you, Lord, for hearing our prayer in all our distresses. We believe that you will have mercy upon our lives and our requests. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Jesus' most precious name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you. Hallelujah. Thank you, Sister Nisha, for leading the English prayer line. God bless you. God bless Brother Jinu, Ezra, Noah, and Martha in the city of Tennessee. God use you for his kingdom. Hallelujah. And God bless all the English prayer line partners. May the good Lord continue to use you as a prayer warriors in the days to come for his glory. Hallelujah. ഇപ്പം നമുക്ക് മലയാളം സെഷനിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഹല്ലേലൂയ. ഫെബ്രുവരി 26, 2015 വീണ്ടും മലയാളം പ്രെയർ ലൈനിനെ കടന്നു വരാൻ സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് തന്ന സാവകാശത്തിന് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മളെ അത്ഭുതമായ അതിശയമായ കർത്താവ് പരിപാലിച്ച് കർത്താവിന് നമുക്ക് അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്നയോളം നടത്തിയ ദൈവം മേലാലും നടത്താൻ ശക്തനാകിയാൽ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ സ്തുതിയോടെ സ്തോത്രത്തോടെ രാത്രിയിൽ കടന്നു വരാം. ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്താം. ഹല്ലേലൂയ നമ്മളൊന്നുമില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ദൈവകൃപയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. രാത്രിയിലത്തെ പ്രേയർ ലൈൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് യാചിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. Isaiah chapter 45 verse 1 to 8. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before him, and to strip kings
of their armor, to open doors before him, so that gates will not be shut. I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze, cut through bars of iron. I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor. Though you do not acknowledge me, I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place of its setting, men may know there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. You heavens above, rain down righteousness. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness grow with it. I, the Lord, have created it. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 45-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. യഹോവ തന്റെ അഭിഷിക്തനായ കോരശിനോട് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അവന് ജാതികളെ കീഴടക്കി രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചകളെ അഴിക്കേണ്ടതിനും കതകുകൾ അവന് തുറന്നിരിക്കേണ്ടതിനും വാതിലുകൾ അടയാതിരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ അവന്റെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി ചെന്ന് ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുകയും താമ്രവതിലുകളെ തകർത്ത് ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ ഗണിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. സ്തോത്രം. നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഞാൻ യഹോവ, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം തന്നെ എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെയും മറവിടങ്ങളിലെ ഗുപ്തനിധികളെയും എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബ് നിമിത്തവും എന്റെ വൃതനായ ഇസ്രായേൽ നിമിത്തവും ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ എന്നെ അറിയാതെ ഇരിക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു, മറ്റൊരുത്തനുമില്ല. ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല. നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ ഞാൻ നിന്റെ അര മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. സൂര്യോദയത്തെങ്കിലും അസ്തമാനത്തെങ്കിലും ഉള്ളവർ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനും ഇല്ല എന്നറിയേണ്ടതിന് തന്നെ ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു, മറ്റൊരുത്തനുമില്ല. ഞാൻ പ്രകാശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു, അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഞാൻ നന്മയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തിന്മയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. യഹോവയായ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു. ആകാശമേ മേലിൽ നിന്ന് പൊഴിക്കുക, മേഘങ്ങൾ നീതിയെ വർഷിക്കട്ടെ. രക്ഷ വിളയേണ്ടതിന് ഭൂമി തുറന്നു വരട്ടെ, അത് നീതിയെ മുളപ്പിക്കട്ടെ. യഹോവയായ ഞാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, നമ്മളെ ഇന്ന് രാത്രി ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മല പോലിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സമഭൂമിയായി മാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, വലിയ ട്രഷേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ രാത്രി കണ്ടെത്താം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വെളിച്ചമായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ഇത്ര വലിയ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്നേനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ലൈനിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ലൈൻ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഇതിൽ കൂടെ മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പ്രയർ റിക്വസ്റ്റോ പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവകാശമാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. Anybody has a prayer request or a praise report? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ പൊന്ന ആന്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ഈവനിങ്ങിൽ 5:45 ആയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന് പ്രസാദം തോന്നി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. വിശേഷാൽ ജോയിച്ചാനെയും ജോമോനെയും ജോയലിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വന്തക്കാരെ, ചർച്ചിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസമാധാനം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അതുപോലെ
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ പാസ്റ്റർ CP Matthew in Bhopal got arrested because of his Christian faith and Christian activities. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ബെയിലിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും ദൈവസഭയും ഭോപ്പാലിന്റെ പ്രദേശത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് വലിയ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാം. സ്തോത്രം. അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ബ്രാഡ് ഷോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. ഷീസ് എ ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് 31-year-old. പ്രിയ സഹോദരിയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കോണി, ഷീസ് എ ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ എക്സാക്ട് ഏജ്. പ്രിയ സഹോദരിയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ രാജൻ വർഗീസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റെം സെൽ പ്രൊസീജിയർ ഓൺ മൺഡേ ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ഈ വീക്കെൻഡ് ബാഡ് വെതർ അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടുമോറോ, എസ്പെഷ്യലി വെതറിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 100 cities March 4th, 5th and 6th they are declaring a fasting prayer. Hallelujah, for everything that is going on right now. It will be a 72 hours continuous fasting prayer. Fasting prayerൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിവുള്ളിടത്തോളം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇന്ത്യയുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷാൽ അവിടെ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പൊന്നാൻറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ഈവനിങ്ങിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ ഓർത്തും സാറ്റർഡേ സൺഡേ നടക്കേണ്ട ഫ്യൂണറൽ സർവീസിനെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ബ്രാഡ് ഷാ ആൻഡ് കോണി സഫറിംഗ് ഫ്രം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രാജൻ വർഗീസ് നീഡ് എ സ്റ്റെം സെൽ പ്രൊസീജിയർ സ്കെഡ്യൂൾ ഫോർ മൺഡേ. ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ പാസ്റ്റർ CP Matthew ആൻഡ് ദ മിനിസ്ട്രീസ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ March 4th, 5th and 6th 100 cities 72 hours കണ്ടിന്യൂസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ കർത്താവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുവാനും ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടുവാനും കർത്താവിനെ നമുക്ക് യാചിക്കാം. അതുപോലെ ഈ വീക്കെൻഡിന്റെ വെതറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നോയും ഐസും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ സ്റ്റാൻലി ആൻഡ് ലീന ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് on Saturday, so they are requesting prayers, so please pray for this. ഹല്ലേലൂയ. വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് സിസ്റ്റർ ജോയ്സി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്നത്തെ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റർ ജോയ്സിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവിന് രാത്രികാലം കർത്താവ് പ്രയർ ലൈനായി നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കിയനായി സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കഴിവല്ല അപ്പച്ച, ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല, ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നതിന് കർത്താവേ, കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്നതിന് വിധങ്ങൾക്കായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്തുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി കർത്താവേ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രേരണയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ മേലും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം രാത്രി സമയം അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിപ്പ് ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം കർത്താവേ ട്യൂൺ ചെയ്ത എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ മേലും എല്ലാ ഭവനങ്ങളുടെ മേലും അയക്കുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ ഇതിന് ബാധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഇരുത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ സന്നിധി കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ 1000 ദിവസത്തേക്ക് ഉത്തമ വചനം പറയുമ്പോൾ കർത്താവേ സ്തോത്രം 1-2 മണിക്കൂർ ബാധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, വിടുതലായി തീരുവാൻ കർത്താവേ അനേകർക്കൊരു വിടുതലായി മാറുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം. പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇത് കരുത്തിലേക്ക് തരുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. പൊന്നാന്റിയെ കുടുംബമായി കർത്താവേ, ഒരു കുടുംബത്തിലെ കർത്താവേ വേഗമായിട്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കരുത്തിലേക്ക് തരുന്ന സ്തോത്രം. ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയും പാചകങ്ങളുടെ കരുത്തിലേക്ക് തരുന്നു. അത് കുടുംബമായി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാർക്ക് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളുടെ മേലും കൃപ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്തോത്രം.
പ്രാർത്ഥിക്കും, കോണിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ കൃപ കൂടി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. നിന്റെ അടിപ്പിള്ളാരുടെ സൗഖ്യം അപ്പച്ച നീ അയക്കുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. 4-3 ദിവസം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, അതിനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ ദൈവകൃപ അനേകത നീ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാലത്തിനായിട്ടല്ലോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നീ ഇന്ന് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഈ കല്ലുകൾ ആക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നീ നിന്റെ കുടുംബം നശിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ, ഇരുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ രാത്രികാലം ഒരുക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. രാജവർഗീസിന് വേണ്ടി രാജവർഗീസ് കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നതായി സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പച്ച നിന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നടക്കാൻ പോകുന്ന വെഡിങ്ങിന് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നീതിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഈ ദേശത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പച്ച സ്തോത്രം. ദേശത്തെ കർത്താവ് കാലാവസ്ഥയിൽ കരുതുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യാത്രഹീനരുടെ മേലെല്ലാം നിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദൈവ സാന്നിധ്യങ്ങൾ മറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുഷ്ടങ്ങളാದ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. തീയമ്മകളെ കരുത്തുന്ന കർത്താവ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ രാത്രികാലം കർത്താവ് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. യേശുവ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കുടുംബങ്ങളെ നന്മകളെല്ലാം രക്തത്താലും മുദ്രരായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. യേശുവ രക്തത്തിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുവാൻ, ഇല്ലാതെ കടന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും കർത്താവേ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, മടുത്തുപോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കൃപ കർത്താവേ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. എല്ലാം മോത്തങ്ങി അർപ്പിക്കുന്ന പറ്റാ സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മറുപടി മാനസിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാം കർത്താവായ യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഫെബ്രുവരി മാസം 26-ാം തീയതി ലൈനിൽ കടന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നാമത്തെ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ നിർത്തിയതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പുകഴുവാനില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നാം ആരും നിന്നതല്ല. നമ്മുടെ കഴിവോ മിടുക്കോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പറയുവാനില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കരുണ നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു. അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ. അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും നിന്റെ വിശ്വസത വലിയതുമാകുന്നു. യഹോവ എന്റെ ഓഹരി എന്നെ ഉള്ളം പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമ്മുടെ സഹായം വരുന്ന പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്താം. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ, നമ്മുടെ ഓഹരി ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കർത്താവാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നു, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. അപ്പൊ മടുത്തു പോകാൻ വഴിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല പ്രാർത്ഥന. ഹല്ലേലൂയ. ആരും കണ്ട് നന്നായി ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല പ്രാർത്ഥന. എന്നാൽ നമ്മെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം, നമുക്ക് തക്ക സമയത്ത് പ്രതിഫലം മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു. നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന താക്കോല് ഹല്ലേലൂയ ആ അധികാരം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ, ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ആ കീ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളല്ല, ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. നാം ഒരുക്കപ്പെടേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പാമ്പുകളെയും തെളിലെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു. യാതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന വചനം പറയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം ശക്തമായി ചെയ്യുവാൻ, ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുമിച്ച് അവന്റെ നാമത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താം. ആർക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ബിജി സിസ്റ്ററുടെ പേരിലല്ല ഇത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവ് അവരെ ഉപയോഗിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു. അഹരോനും ഹൂരും മോശയുടെ കരത്തെ താങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വലിയ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് രാത്രികാലം നാം കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം, നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായി ആരെങ്കിലും ലൈനിൽ കേൾക്കുന്നവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം അമേരിക്കയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നന്മയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടുത്തെ ജോലിയാണ്, ഇവിടുത്തെ പൈസയാണ് നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് സുഖമായി ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ നാം ഒന്നും അറിയുന്ന നല്ലൊരു രാജ്യം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അനേക ആത്മീയരുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യം നല്ല രാജ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അധപതനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ്, ആത്മാവിൽ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കുവാനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അമേരിക്കയിൽ 50 സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം അവരെടുക്കുവാൻ, കർത്താവിന് ഹല്ലേലൂയ പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഇവിടെ അനേകം ഈ ദിവസം ഒരുക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ 50 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് കർത്താവ് ദിവസങ്ങളിൽ അയക്കുവാൻ, വലിയ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നാം കാണുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് അയക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു പിന്മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ പിന്മഴയുടെ സമയത്ത് പിന്മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വചനം പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ നമുക്കൊരു ആത്മമാരിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങള്, നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു ആത്മമാരി കർത്താവ് അയക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്മമാരി ഹല്ലേലൂയ ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് കർത്താവ് അയക്കുവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ നടക്കുന്ന നല്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജനം ശക്തിയോടെ ആത്മാവിന് എരിവോടുകൂടെ ഹല്ലേലൂയ ഐക്യതയോടെ കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുവാൻ, ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും ജനം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ചർച്ച് പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, ചർച്ച് ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ മിനിസ്ട്രീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. TV മിനിസ്ട്രി, റേഡിയോ, ഇന്റർനെറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഗോസ്പൽ ട്രാക്സ് എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും കർത്താവിന് വലിയൊരു സാന്നിധ്യം കർത്താവ് അയക്കുവാൻ, അനേക പാപികൾ ദിവസം മാനസാന്തരം കടന്നൊരു ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സഭകളിലെല്ലാം നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു പൊത്തുപരപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ആവാതെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന, ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും ജനം ആരാധിപ്പാൻ ആവലോടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ജനത്തെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെ നടത്തിയോ അതുപോലെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണുവാൻ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ വാസ്തവമായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില രോഗികൾ കടന്നു വരുവാൻ, ചില പാപികൾ മാനസാന്തരം കടന്നു വരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഈ ദേശത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് വിടുവിക്കുവാൻ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കാൻ. അനേക സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സ്നോയിനായി ഭാരപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ അവരെല്ലാം കർത്താവിന് വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നമ്മുടെ തലമുറകളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ, അവിടെ വലിയ ഹല്ലേലൂയ അവര് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം മടങ്ങി വരുവാൻ, ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയെല്ലാം മടങ്ങി വരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ അതിനുവേണ്ടി ചില പൈതങ്ങളെ കർത്താവ് ദിവസം ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്കൂളുകളിൽ ദിവസങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുവാൻ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉയർത്തുവാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളെയും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം രക്തക്കൊട്ട കർത്താവ് മറയ്ക്കുവാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. 2016 ഇലക്ഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് കർത്താവിനാൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ വിശേഷം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന് വലിയ ദൈവസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ അയക്കുവാൻ, വലിയ ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് കർത്താവ് അവിടെ അയക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേക യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ട് ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇവിടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അനേക ദൈവദാസന്മാർ ഈ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ കൊയ്ത്ത് വളരിൽ വേലക്കാർ ചുരുക്കുമെന്ന് വചനം പറയുമ്പോൾ ചിലർ ഉണർത്തപ്പെടുവാൻ, ചിലർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചുമൽ കൊടുക്കുവാൻ, ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് ഹല്ലേലൂയ ദൂരയാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഏലിയാവിനെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ മിസ്റ്റർ ആൻഡ്രൂ സീഡലിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഹല്ലേലൂയ ബൈബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെതിരെയുള്ള ആ കംപ്ലൈന്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ കാര്യം കാണുവാൻ, കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഈ സമയത്ത് ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ശക്തമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കണം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവേ, നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, കരുണയുള്ള ദൈവമേ, മനസ്സലിയുന്ന ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ അവിടുത്തെ പാതവിടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ തക്കണം. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, വിശേഷിച്ച കർത്താവേ, പ്രളയൻ കുടുംബമായി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് തരികയാണ് കർത്താവേ. സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ രാജാവായി കർത്താവാകയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ കർത്താവേ രാജ്യത്തേക്ക് നീ കൊണ്ടുവന്നു. സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ. കാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേശമെല്ലാം കർത്താവിന് സ്വന്തമാക്കി തരാവുന്ന വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുക. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ജോഷുവോട് കൂടെ പോയ ജോഷുവോടും കേലബും കൂടെ കർത്താവേ പോയി ദേശം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുത്തതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ്, പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ ഈ ദേശത്തെ അവകാശം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം ഈ ദേശം കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 ആ ബാലവൃന്ദം ഹല്ലേലൂയ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ പ്രായമായവരും ഒരുപോലെ യേശുവിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ദൈവമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ദേശത്ത് പരക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാവണേ. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. സ്തോത്രം കർത്താവേ, നമ്മെ ജീസസ് കർത്താവെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാകിയ സ്തോത്രം കർത്താവെ, സ്തുതിക്കുന്നു 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 കർത്താവേ, രാജാവേ സ്തുതിക്കുന്നു
സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ. ദേശത്തോട് മനസ്സല്ലണമേ, ദേശത്തിന് ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടന്റെ വ്യാപാരത്തിന് വിട്ടുവെക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. സകല ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും സകല പിശാചിന്റെ ശക്തികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുവെക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവരാജയുടെ പണിയുമാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഓ ലോർഡ്, send a mighty revival on this country, O God, and the power of God move in a mighty way, Lord. Amen, Jesus, Lord, not by might, not by power, but by your Spirit, Lord. Amen, Jesus. Hallelujah, Father. Send a great revival, Lord. Amen, Jesus. Hallelujah, കർത്താവെ. 50 സ്റ്റേറ്റിലും ദൈവമേ ദൈവനാമം ഉയരുവാൻ മീഡിയാക്കുമാറേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവവേലകൾക്കായി സ്തോത്രം. ദേവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. ടി വി മുഖേന കർത്താവെ, റേഡിയോ മുഖേന കർത്താവെ, ഇന്റർനെറ്റ് മുഖേന കർത്താവെ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഡിഫറെന്റ് മീഡിയാസ് മുഖേന കർത്താവെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ. ദൈവമക്കളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയായി കർത്താവെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ചെറിയവരായും വലിയവരായും ഇവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം കർത്താവെ. ആമേൻ ജീസസ്. Hallelujah, കർത്താവേ. Amen, Jesus, from the presidential home, Lord, to the least person in this country, Lord, even to the homeless, Lord, you reach out to them, oh God. Amen, Jesus, there is no difference in your sight, oh God. You came for the whole world, oh God. Amen, for everyone who is residing in this country, oh God. Amen, Lord. Hallelujah, കർത്താവേ. പല രാജ്യത്തിന് കടന്നു വന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ. കർത്താവേ, നീ ഇവിടുന്ന് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമാറാകണോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജുകളിലെ ജീവിതാവേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ദൈവനാമം ഉയർത്തുവാൻ തൊക്കണം ാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. 2016 നടക്കുന്ന ഇലക്ഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ഇതപ്രകാരമുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം 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 കർത്താവെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യാനയിൽ കർത്താവെ സ്തോത്രം. വലിയ റിവൈവൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവമിടിയാക്കുമാറാണോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം 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 കർത്താവെ. ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹം അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടുക്കുമാറാകണമേ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ. കർത്താനേകരുടെ പ്രയാസത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു കർത്താവേ. അവരൊക്കെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നീ പരിപാലിക്കണമേ കർത്താവേ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ. അരിൽ കൂടി കർത്താവേ, ലാൻഡിൽ കൂടി കർത്താവേ, വെള്ളത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ. ദൂരക്കാലം അവിടനെ ശൈലൊരു നീക്കറുമവിടെ കർത്താവേ. ഇവിടുന്ന് കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുമണി പോലെ നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല പോരാട്ടങ്ങളും വിശാഖതന്ത്രങ്ങളും വിട്ടുനിൽക്കാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവിടുത്തെ നാമം കർത്താവിടെ സ്ഥാപിതമാകണോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദേശത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ. സ്വർഗ്ഗപിതാവേ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥന യാതൊരു കേട്ട് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ് തന്റെ ദാസിയെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തിയിരിക്കട്ടെ. പിന്നെയും പ്രാർത്ഥന ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ബ്രദർ ഫിന്നി ഉമ്മൻ ലൈനിലുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ലൈനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ദിനം തോറും. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനാ. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനാ. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ. പ്രതികൂലമനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല
കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ മുൻപിൽ ചെങ്കടലാ തീരച്ചാലെതിരായി പിൻപിൽ വൻവൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ മുൻപിൽ ചെങ്കടലാ തീരച്ചാലെതിരായി പിൻപിൽ വൻവൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി അക്കരെ എത്തിക്കും ജയാളിയാ ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി അക്കരെ എത്തിക്കും ജയാളിയാ പതറുകയില്ല ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ പ്രതികൂല മനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ വീഴുകയില്ല ഞാൻ കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ എരിയും തീച്ചുള എതിരായെരിഞ്ഞാൽ ശദ്രക്കിനെ പോൽ വിടപ്പെട്ടാൽ എരിയും തീച്ചുള എതിരായെരിഞ്ഞാൽ ശദ്രക്കിനെ പോൽ വിടപ്പെട്ടാൽ എന്നോട് കൂടെയും അഗ്നിയിലിറങ്ങി വെന്തിടാതെ പ്രിയൻ വിടുവിക്കും എന്നോട് കൂടെയും അഗ്നിയിലിറങ്ങി വെന്തിടാതെ പ്രിയൻ വിടുവിക്കും പതറുകയില്ല ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ പ്രതികൂല മനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ വീഴുകയില്ല ഞാൻ കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ ഗർജിക്കും സിംഹങ്ങൾ വസിക്കും ഗുഹയിൽ ദാനിയേലെ പോൽ വിട്ടപ്പെട്ട സിംഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ സ്നേഹനായകൻ കൺമണി പോലെന്നെ കാത്തുകൊള്ളും സിംഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ സ്നേഹനായകൻ കൺമണി പോലെന്നെ കാത്തുകൊള്ളും പതറുകയില്ല ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ പ്രതികൂല മനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ വീഴുകയില്ല ഞാൻ കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ കിരിത്തു തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയാലും കാക്കയിൻ വരവു നിന്നിടിലും സാറേ പത്തൊരുക്കി ഏലിയാവെ പോറ്റിയ എൻ പ്രിയൻ എന്നെയും പോറ്റിക്കൊള്ളും സാറാപ്പത്തൊരുക്കി ഏലിയാവെ പോറ്റിയ എൻ പ്രിയൻ എന്നെയും പോറ്റിക്കൊള്ളും പതറുകയില്ല ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ പ്രതികൂല മനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ വീഴുകയില്ല ഞാൻ കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ
എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഫിന്നി ബ്രദറിന്റെ കർത്താവ് ഗാനം ആലപിക്കും. കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ശക്തമായി കർത്താവിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തിയിരിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. പ്രേരണ പേര് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഈ സമയത്ത് വചനം ശ്രവിക്കുവാനുള്ള സമയമാണല്ലോ. വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ലൈനിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസ് ലൈനിലുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്ന എബ്രായർ 4:1, 2, 3 അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുക. അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു. എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായകൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല. വിശ്വസിച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നത് പോലെ നാം വരാതിരിപ്പാൻ ഭയപ്പെടുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ശക്തം അത് ഏറ്റെടുക്കുവാനും അത് നമുക്ക് അനുസരിക്കുവാനൊരു മനോഭാവം. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് അനുസരിക്കുവാനുള്ള ചെവി നമുക്ക് കർത്താവ് തരുക. അത് കേൾക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ലൈനിലായിരിക്കാം. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ശക്തമായി ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസിനെ ലൈനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. വേഗം വരുവാൻ പോകുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ അല്പസമയത്തെ വിചിന്തനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 9 വരെയും 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 ശമൂവേൽ 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യവും വായിപ്പാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വായിച്ച് സഹായിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. 1 Samuel chapter 26 verse 1 to 9 and 1 Samuel chapter 24 verse 4. അനന്തരം സീഫർ ഗിബയിൽ ശൗലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ദാവീദ് മരുഭൂമിക്ക് തെക്കുള്ള ഹഖീല കുന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശൗൽ എഴുന്നേറ്റ് ദാവീദിനെ തിരയുവാൻ സീഫ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ചെന്നു. ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന 3000 പേരും അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശൗൽ മരുഭൂമിക്ക് തെക്കുള്ള ഹഖീല കുന്നിൽ പെരുവഴിക്കരിയ പാളയമിറങ്ങി. ദാവീദോ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു. ശൗൽ തന്നെ തേടി മരുഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ചാരന്മാരെ അയച്ചു. ശൗൽ ഇന്നിടത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു. ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് ശൗൽ പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു. ശൗലും തന്റെ സേനാപതിയായ നേരിന്റെ മകൻ അബ്നേരും കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ദാവീദ് കണ്ടു. ശൗൽ കൈനിലയുടെ നടുവിൽ കിടന്നുറങ്ങി. പടജനം തന്റെ ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ദാവീദ് ഹിത്യനായ അഹീലേമെക്കിനോട് സെയൂരിന്റെ മകനും യോവാബിന്റെ സഹോദരനുമായ അബിശായിയോടും പാളയത്തിൽ ശൗലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആർ എന്നോടുകൂടെ പോരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ പോരും എന്ന് അബീശായി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ദാവീദും അബീശായിയും രാത്രിയിൽ പടജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ശൗൽ കൈനിലയ്ക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവന്റെ കുന്തം അവന്റെ തലക്കൽ നിലത്ത് തറച്ചിരുന്നു. അബ്നേരും പടജനവും അവന് ചുറ്റും കിടന്നിരുന്നു. അബീശായി ദാവീദിനോട്, ദൈവം നിന്റെ ശത്രുവിനെ ഇന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവനെ കുന്തം കൊണ്ട് നിലത്തോട് ചേർത്ത് ഒരു കുത്തട്ടെ, രണ്ടാമത് കുത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാവീദ് അബീശായിയോട്, അവനെ നശിപ്പിക്കരുത്, യഹോവയുടെ അഭിഷക്തന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് ആർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാവീദിന്റെ ആളുകൾ അവനോട്, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും, നിനക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവനോട് ചെയ്യാമെന്ന് യഹോവ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്ത ദിവസം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് ശൗലിന്റെ മേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏഴയുടെ അധരത്തിൽ
അവിടുത്തെ ജനത്തിന് ആവശ്യമായ ദൂത് നൽകുമാറാകണമേ. അത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജനം തിരുനാമത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാനും വിടുതലും അനുഗ്രഹവും സൗഖ്യവും പ്രാപിപ്പാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവപ്രവൃത്തി ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ വെളിവായി വരുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹിമപ്പെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുരക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഇന്ന് രാത്രി അല്പസമയം ഡിസ്ട്രോയ് നോട്ട്, നശിപ്പിക്കരുതേ എന്നുള്ളതായ ആ പദപ്രയോഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിപ്പാനാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് 1 ശമൂവേൽ 26 അധ്യായത്തിന്റെ 9 വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് അബീശായിയോട് പറയുകയാണ്, അവനെ നശിപ്പിക്കരുതേ, യഹോവയുടെ അഭിഷക്തന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് ആര് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേ കാര്യം തന്നെ 1 ശമൂവേൽ 24 അധ്യായത്തിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണ നടന്ന കാര്യമാണ്. 26 അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. 24 അധ്യായത്തിൽ ദാവീദിനെ അതിനു മുമ്പേ ശൗലിനെ കൊല്ലുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ അവനെ നശിപ്പിക്കാതെ പിന്മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പദപ്രയോഗം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് 24 അധ്യായത്തിന്റെ 4 വാക്യം ഞാൻ വായിപ്പാനിടയായത്. ദാവീദിന്റെ ആളുകൾ അവനോട്, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും, നിനക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവനോട് ചെയ്യാം എന്ന് യഹോവ അവനോട് അരുളി ചെയ്ത ദിവസം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് ശൗലിന്റെ മേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മുറിച്ചെടുത്തു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എന്ന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഒന്നാമതായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ദാവീദിന്റെ മേൽ ശക്തമാവണ്ണം വ്യാപരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിച്ചതായ ഹല്ലേലൂയ ശൗലിനെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കൊല്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നാലെ എന്തെല്ലാം ദുഷ്ടത ചെയ്തും നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വാട്ട് വി ഡു, നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ദാവീദിനെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ദാവീദ് എന്ന് പറയുവാൻ കാരണമായതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം ഹല്ലേലൂയ ദാവീദിൽ കൂടെ ഇവിടെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഇടയായിത്തീരും. നാളുകളായി ഹല്ലേലൂയ ശൗല് ദാവീദിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദാവീദ് എന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ കൊല്ലേണ്ടതിന് 3000 ആളുകളുമായി വരുന്നതാണ് ഈ 26 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം ദാവീദിന്റെ ജീവനെ ദൈവം സ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ ശത്രു എത്ര ആരവത്തോടുകൂടെ നമുക്കെതിരെ കടന്നു വന്നാലും ഹല്ലേലൂയ ശത്രുവിൻമേൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഹല്ലേലൂയ ദാവീദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി നാം ഓർത്തിരിക്കണം. കർത്താവിന്റെ ജീവഭണ്ഡാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ജോലിയിൽ നാം വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആകാശത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രാവും പകലും എല്ലാം അവിടുത്തെ ഉള്ളം കയ്യിൽ കർത്താവ് നമ്മെ വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഹല്ലേലൂയ നാം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 2 തവണയും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ശൗലിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതായ ആ പൊസിഷൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ യാതൊരു ശത്രുവിനും കടന്നു തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ളതായ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ശൗലായിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ 26 അധ്യായത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം വായിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കൈനിലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പട, ഹല്ലേലൂയ കൈനില എന്ന് പറയുന്നത് പട, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം തന്റെ 3000 പടയുടെ നടുവിലായിരുന്നു
ശൗൽ കിടന്നിരുന്നത്. ഏതൊരു ശത്രുവിനും അവന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ശൗലിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകം എത്രയധികം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മയങ്ങാത്തവനായി ഉറങ്ങാത്തവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ കാവലും പരിപാലനവും നമ്മോടുകൂടെ ഉള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ദാവീദിന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ യഹോവയായ ദൈവം ശൗലിനെ ഉറക്കുന്നത് 2 തവണയും ഗാഢനിദ്ര കൊടുത്ത് ഉറക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ 3000 പടയിൽ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തൻ പോലും ഉണർന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. അബ്നേരെ കൂടെയുള്ളതായ ശൂരന്മാരായ പടയാളികൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ ഹല്ലേലൂയ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ്. എന്നാൽ വലിയ ഗാഢനിദ്ര കൊടുത്തിട്ട് അവരുറങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ ഉറക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ ഉറക്കം എടുത്തു കളയുന്ന ദൈവത്തെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കളായ നമ്മുടെ വിടുതലിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഓർത്തിരിക്കണം. ഉറക്കം എടുത്തു കളയുന്നത് എസ്തേറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ മൊർദെഖായിയെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി മൊർദെഖായിക്ക് ഒരു ഹയർ പൊസിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ പേർഷ്യൻ രാജാവിന്റെ ഉറക്കത്തെ ദൈവം എടുത്തു കളയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഉറക്കം കൊടുത്താലും ഉറക്കം എടുത്താലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവഹൃദയപ്രകാരം ഒരു ദാവീദ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദാവീദ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ ദാവീദെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ശൗലെ തന്നെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് എണ്ണുമ്പോഴും ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്റെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശൗലിനെ ഹല്ലേലൂയ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഐ റെസ്പെക്ട് ടുവേർഡ് ദ കിങ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ. ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രയേലിലെ രാജാവിന്റെ മേലുള്ളതായ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്ര ബഹുമാനം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ശൗല് തന്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോയാണ്. പിതാവിന്റെ സ്ഥാനം ഹല്ലേലൂയ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വന്നപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കാത്ത മക്കളുണ്ട്, മക്കളോട് സംസാരിക്കാത്തതായ പിതാക്കന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ വ്യക്തിപരമായി നശിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കിയതായ തന്റെ ഫാദറിനോ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നശിപ്പിക്കുവാൻ കൂടെ ശ്രമിച്ചതായ ആ വ്യക്തിയെ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനെ തുടരുത്. ഹല്ലേലൂയ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ദാവീദിന്റെ മേൽ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടോ ദാവീദ് പാടുമ്പോഴും ദാവീദ് കിന്നരം വായിക്കുമ്പോഴുമാണ് ശൗലിൽ നിന്നും ദുരാത്മാവ് മാറിപ്പോകുന്നത്. ദാവീദിനാണ് ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നത് ശൗലിന്റെ മേൽ ദുരാത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദാവീദാണ്. കാരണം താൻ കിന്നരം വായിക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ മേലുള്ള ദുരാത്മാവ് ശൗലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഡേവിഡ് ന്യൂ വെരി വെൽ ആൻ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് വാസ് അപ്പോൺ സോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് നന്നായി അറിഞ്ഞിട്ടും ഹല്ലേലൂയ ഒരിക്കൽ അഭിഷേകതൈലം വീണതായ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്റെ മേൽ ഒരിക്കൽ വീണ അഭിഷേക തൈലത്തെ ഇത്രയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ എന്ത് വലിയ ഗുണപാഠമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ദാവീദ് മറ്റൊരു കാര്യം ഹല്ലേലൂയ അബീശായിയെ 2 തവണയാണ് 24-ാം അധ്യായത്തിലും 26-ാം അധ്യായത്തിലും താനൊരു രാജാവായില്ല, തന്റെ ജീവനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഓടി നടന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഗുഹകളിലൊക്കെ പാർക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. തല ഉയർത്തി നിൽക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം തന്നെ പിൻപറ്റുന്നതായി അബീശായിയെയും മറ്റുള്ളവരെയും താൻ നല്ലൊരു ഗുണപാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുതേ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അവനെ നശിപ്പിക്കരുതേ എന്നുള്ളതായ ഗുണപാഠം അബീശായിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന
ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മെ പിൻപറ്റുന്ന വ്യക്തികൾ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരം എന്താകുന്നു എന്നും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ ഹല്ലേലൂയ ആ ഹൃദയം ഹല്ലേലൂയ എങ്ങനെയാകുന്നുവെന്നും നമ്മളിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരേണ്ട ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിന്റെ മർമ്മം ഹല്ലേലൂയ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് ദാവീദേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ദാവീദിനെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹി മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ ദാവീദ് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയുകയല്ല ഹല്ലേലൂയ അവനെ നശിപ്പിക്കരുത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ 3-4 നാം ചിന്തിച്ചു, മറ്റു പലതുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ദാവീദിന് ഹൈലി മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായത് മോശയിൽ കൂടെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആവർത്തന പുസ്തകം വായിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ 2 തവണ പ്രത്യേകം അത് എടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തോടെ പാപം ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ട് കാളക്കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി ഹല്ലേലൂയ അതിനെ വാർത്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മോശ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ മോശയെ ദുഷിച്ച് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അഹരോനെ പേടിപ്പിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പൊൻകാളക്കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ദുഷ്ടതയും പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചതായ അവസ്ഥയിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം യഹോവയായ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മോശയോട് പറയുകയാണ് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആവർത്തന പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതിന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം 8-ാം വാക്യം. ഹോരേബിലും നിങ്ങൾ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് യഹോവയെ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കും വണ്ണം നിങ്ങളോട് കോപിച്ചു. 25-ാം വാക്യം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. യഹോവ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ 40 രാവും 40 പകലും വീണ് കിടന്നു. യഹോവയായ ദൈവം എന്നെ വിടുക. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഞാൻ ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഈ ജനം നശിച്ചിട്ടോ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അബ്രഹാമിന്റെ മേലുള്ള വാഗ്ദത്തം എല്ലാം നിന്റെ മേൽ തന്നിട്ടോ നിനക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരു എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണമുള്ള ഒരു വലിയ തലമുറകളെ നിന്നിൽ കൂടെ ജനിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജാതി നിന്നിൽ കൂടെ ഞാൻ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുമെന്ന് മോശയോടൊരു വലിയ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തുകൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മോശ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നിന്നും മാറാതെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ പാദത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നശിപ്പിക്കരുതേ. ഹല്ലേലൂയ 25 പിന്നെ 26-ാം വാക്യം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാം വാക്യം. ഞാൻ യഹോവയോടെ അപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞത്, കർത്താവായ യഹോവേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീ വീണ്ടെടുത്തുള്ള ബലമുള്ള കയ്യാൽ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനത്തെയും നിന്റെ അവകാശത്തെയും നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. 10-ാം അധ്യായത്തിലും ഇതേ ടെർമിനോളജി 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഞാൻ മുമ്പിലത്തെ പോലെ 40 രാവും 40 പകലും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ചു. ആ പ്രാവശ്യം യഹോവ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു. നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ യഹോവയ്ക്ക് സമ്മതമായി. ഹല്ലേലൂയ ഈ 2 വേദവാക്യങ്ങൾ കൂടെ നാം പഠിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവ ക്രോധം ഹല്ലേലൂയ മാറിപ്പോകേണ്ടതിനും ദൈവം പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായ ഇസ്രായേൽ ജനം 600,000 ജനമാണ്. ഇവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പിടിച്ചു നിർത്തി ഹല്ലേലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവിൽ നിന്ന് 40 പകലും 40 രാത്രിയും ഹല്ലേലൂയ മോശ നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ്. എന്താണ് ഹല്ലേലൂയ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിലും 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാം വാക്യത്തിലും 9-ാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മോശ എന്തിനാണ് ഉപവസിച്ചത്, മോശ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത
ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ദൈവം നശിപ്പിക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ ഉഗ്ര കോപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം മാറണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, ഇതുപോലുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോട് ഈ ലോകത്തെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഇതുപോലെ നടക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലോകത്തിലെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതുവരെയും കാലത്തിന്റെ പഴക്കം പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഹല്ലേലൂയ പ്രത്യേകം ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളെ ഇതര മതങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുകയും നിർദാക്ഷിണ്യം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ കൊന്ന് മുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നാം ദേശത്തിനു വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കത്തക്കവണ്ണം ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രായേൽ മക്കളായപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിന് ഏലിയാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ, ഇടം കയ്യേത് വലം കയ്യേതെന്നറിയാത്തതായ ഈ ലോകത്തിലെ ജനസമൂഹങ്ങളെ കർത്താവിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. നശിപ്പിക്കരുത്, ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കരുത്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളെ നശിപ്പിക്കരുത്, അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ നശിപ്പിക്കരുത്, സെൻട്രൽ അമേരിക്കയെ സൗത്ത് അമേരിക്കയെ നശിപ്പിക്കരുത്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയെ നശിപ്പിക്കരുത്, ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ നശിപ്പിക്കരുത്, കർത്താവേ യൂറോപ്പിനെ നശിപ്പിക്കരുത്, ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ നശിപ്പിക്കരുത്, ആസ്ട്രേലിയയെ നശിപ്പിക്കരുത് കർത്താവേ, നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവിൽ നിന്ന് കരയുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് എവിടെ ഹല്ലേലൂയ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കർത്താവ് കാണട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് കർത്താവേ ആരും നശിച്ചു പോകരുതേ, ആരും നശിച്ചു പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ ദീർഘക്ഷമയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവഹിക്കണമേ. കർത്താവെ അവിടുത്തെ വലിയ ദീർഘക്ഷമയിൽ ദേശത്തെ സന്ദർശിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അത് മോശയിൽ നിന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷക്തനായ ദാവീദ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഈ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പിന്നീട് ശൗലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായി തീർന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 500 ദാവീദ് ഹല്ലേലൂയ BC 1000 ദാവീദിന്റേതായിട്ടുള്ളതായ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന. BC 1500 ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രയീമിൽ നിന്നും വരുന്നത്. അപ്പോൾ മോശയും ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദാവീദും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 500 വർഷത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ നീണ്ട 500 വർഷങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 centuries ഹല്ലേലൂയ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു ഭക്തൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ഉപവസിച്ചു ചെയ്തത് അവന്റെ തലമുറയിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അത് വെളിപ്പെട്ട് കാണുവാൻ ഇടയായി എങ്കിൽ ഈ കാലങ്ങളിൽ ആത്മനിയോഗത്താൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദേശത്തിനു വേണ്ടി കരയുന്നത് നാളുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് കരയുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടയാകും എന്നല്ല ഇത് നമ്മെ കാണിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിനോട് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ അബീശായി പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നിനക്ക് കിട്ടിയ പ്രവചന ദൂതുണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. കൊന്നാലും ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമില്ല, ഹല്ലേലൂയ, വളർത്തിയാലും ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. ഹല്ലേലൂയ, വിഷയം ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്താലും ഹല്ലേലൂയ അതിന്മേൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഡേവിഡ്, യു മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ. നീ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലുകയോ അവനെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ
ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം നീ എടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്നോ ദാവീദിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 24 അധ്യായത്തിലും 26 അധ്യായത്തിലും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. When God, hallelujah, give us an opportunity to make a decision, hallelujah, what kind of decision we will make, hallelujah, whether it will be a selfish decision, whether it will be a decision that please our carnality, hallelujah, നമ്മുടെ ജഡത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായ തീരുമാനങ്ങളാണോ, hallelujah, അതോ hallelujah, സ്തോത്രം, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇച്ഛകൾ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ തീരുമാനങ്ങളാണോ, അതോ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനെ തുടരുതേ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിവാകണം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, അല്ല ദാവീദ് അല്ല, ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്തോളുമെന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം വെച്ച ദാവീദിനെ പോലെ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ചില സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 3-4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 11 അധ്യായത്തിന്റെ 37 വാക്യം നിങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വായിക്കണം. അവിടെ യെരോബെയാമിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശലോമോൻ പാപം ചെയ്ത്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, വിഗ്രഹസേവയിലേക്ക് പോയതായ സന്ദർഭത്തിൽ അത് മുഖാന്തരം 12 ഗോത്രങ്ങളെ 2ആയിട്ട് വിഭാഗിച്ച് 10 ഗോത്രങ്ങളെ ഒരു പുതിയ രാജാവിനെ വാഴിച്ച് യെരോബെയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫ്രയീമിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ 11 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അവിടെ പ്രവാചകൻ തന്റേതായിട്ടുള്ള പുതിയ വസ്ത്രം 12 കണ്ണമായിട്ട് കീറിയിട്ട് യെരോബെയാമിനോട് പറയുകയാണ്, നീ 10 കണ്ണം എടുത്തുകൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. 37 വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അവിടെ യെരോബെയാമിനോട് പറയുകയാണ്, നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നീ ജീവിച്ചാൽ ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹം പോലെ നിന്റെ ഗ്രഹത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ യെരോബെയാം എന്ത് ചെയ്തു? അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്തായിരുന്നു? ബഥേലിലും ദാനിലും 2 കാളക്കുട്ടികളെ വാർത്തുണ്ടാക്കി. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ജനത്തെ വിഗ്രഹ സേവയിലേക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, തരം താഴ്ത്തി, ഹല്ലേലൂയ, പാപികളാക്കി മാറ്റിയതാണ് യെരോബെയാം ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ, the same thing, ഹല്ലേലൂയ, ദാവീദിനോട് യഹോവയായ ദൈവം പറയുകയാണ്, ദാവീദേ, ഹല്ലേലൂയ, ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും, നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം പോലെ ഒരു ഹൃദയം അവന് ഉളവാകുകയും, ഹല്ലേലൂയ, ശത്രുവിന്റെ ജീവനെ സ്പെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ തീരുമാനം യെരോബെയാമിനെ പോലെ ആയിരിക്കുമോ അതോ ദാവീദിനെ പോലെ ആയിരിക്കുമോ? യെരോബെയാമിനെ പോലെ ആകുന്നുവെങ്കിൽ യെരോബെയാമിന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോയതുപോലെ, ഹല്ലേലൂയ, ഇസ്രായേൽ ദേശം ശൂന്യമായി പോയതുപോലെ ശൂന്യാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ദാവീദിനെ പോലെ ആകുന്നു എങ്കിൽ ഗുണം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദാവീദ് നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന രാഗത്തിൽ തന്നെ, ഹല്ലേലൂയ, എത്ര ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന രാഗത്തിൽ തന്നെ 57 സങ്കീർത്തനം, 58 സങ്കീർത്തനം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 59 സങ്കീർത്തനം, 3 സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദാവീദ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് തന്റെ ജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. തന്റെ ജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ശൗലെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, മീഖാളിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പിടിച്ചെടുത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, വക്രതയിൽ കൂടെ തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, കിളിവാതിൽ കൂടെ, ഹല്ലേലൂയ, മീഖാൾ അവനെ പുറത്താക്കി, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അവന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, രക്ഷിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ദാവീദ് പാടുകയാണ് 57 സങ്കീർത്തനം, 58 സങ്കീർത്തനം, 59 സങ്കീർത്തനം, നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് താൻ എന്തൊരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ അതേ ആപ്ലിക്കബിൾ കാര്യമാണ്, ഹല്ലേലൂയ, ശൗലിനെയും, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദാവീദ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നാം മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും
പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമതായി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, മോശ പണ്ട് ഇടിവിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചതായ പ്രാർത്ഥന ഹല്ലേലൂയ ആ വാചകം, നശിപ്പിക്കരുതേ എന്നുള്ളതായ വാചകം ഹല്ലേലൂയ പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനകളായി മാറി, ഹല്ലേലൂയ പിന്നീട് തീരുമാനങ്ങളായി മാറി, പിന്നീട് ഹല്ലേലൂയ 57, 58, 59 പാട്ടുകളായി മാറി. ഹല്ലേലൂയ ദാവീദ് മാത്രമാണോ? അല്ല. 75-ാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കേ, അതിന്റെ തലക്കെട്ട് നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസാഫ് പാടുന്ന പാട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നോക്കൂ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവ ഹൃദയപ്രകാരം, ദൈവ ആലോചന പ്രകാരം, ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഹല്ലേലൂയ സത്യമായും നീതിയുമായും നാം എടുക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ തീരുമാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് അത് പാട്ടുകളായി മാറുന്നു. ഹല്ലേലൂയ അവരെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാറിപ്പോയാലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവഹിത പ്രകാരം തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇടയായിത്തീരുന്നു. എന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമയം തീർന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഏതൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും നാം എടുക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ മോശയെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ സ്വന്തം ജനം നശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനെ ഇടിവിൽ നിന്ന് കരയുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല പ്രത്യുത അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് കരയുവാനും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എന്തെങ്കിലും പിശകുകളോ ദുരാത്മാവോ അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കിന്നരങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് അവയൊക്കെയും മാറിപ്പോയി കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവാനും ഇടയായി തീരേണ്ടതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവഹിതപ്രകാരം ഒരു ഹൃദയം കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് ദാവീദ് 51-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ദൈവം നമുക്കൊരു ഇന്ന് രാത്രി തന്നിരിക്കുകയാണ് ചില ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. ആ ഡിസിഷൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സെൽഫിഷ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയോ, നമ്മുടെ സ്വയ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല. ദൈവ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാകണമേ. കർത്താവേ, എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണമാക്കണമേ. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം തന്നതിനാലും ഇതുപോലെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്കൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിനാലും പൊന്നു കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ. കർത്താവിന്റെ ദാസന് ശക്തമായ വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിനാലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള പ്രയർ ലൈനിന്റെ പേര് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു പാസ്റ്റർ. താങ്ക് യു. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കൂടി കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിന് മുന്നിൽ നാം എത്ര സമർപ്പിക്കാം. 1 ശമൂവേൽ 26-1 മുതൽ 9, 24-4 ആധാരമാക്കി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശൗൽ അവൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്നതായി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ പറയുന്ന നശിപ്പിക്കരുതേ എന്നൊരു വേടിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മെ വചനം ഇത്രത്തോളം നമ്മെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചത്. യഹോവയുടെ അഭിഷേകം അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് ഹല്ലേലൂയ അഭിഷക്തന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് ആർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ പോകും. ദൈവസാന്നിധ്യം ശക്തമായി വ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിനെ ശൗലിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വിടുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ ഓർപ്പിച്ചു. തന്നെ നിരന്തരം കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ച ശൗലിനെ അവൻ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദാവീദിന്റെ ജീവനെ പക്ഷെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു. ശത്രു എത്ര ശക്തമായി വന്നാലും നമ്മുടെ ജീവൻ കർത്താവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലാണ് നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം എത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നാലും ഒന്നും ഉപകരിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി വിടുതലിന് വേണ്ടി ചിലരെ ഉറക്കുകയും ചിലരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. മൊർദെഖായിക്ക് വേണ്ടി ചിലരുടെ ഉറക്കം ദൈവം കളഞ്ഞപ്പോൾ ചിലരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി കളയുന്ന ദൈവം ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി, തന്റെ ജനത്തിന്റെ കരുതലിന് വേണ്ടി ചിലത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനെ തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ശൗലിന്റെ മേൽ ദുരാത്മാവാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് ദാവീദിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അവൻ കിന്നരം വായിക്കുമ്പോൾ ശൗലിന്റെ മേൽ ദുരാത്മാവ്
വിട്ടുപോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദുരാത്മാവാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഹല്ലേലൂയ അവൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം ഒരു പ്രാവശ്യം ശൗലിന്റെ മേൽ വീണതുകൊണ്ട് അവന് ബഹുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചു. ആവർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അഹരോൻ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ അവരെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മോശ വീണ് കിടന്നു. കർത്താവ് ഇവരെ നശിപ്പിക്കരുത്, അവകാശം നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു മോശ വീണ് കിടന്ന് 40 ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു മോശയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനമാണ് ഹല്ലേലൂയ. അനേകരെ നശിപ്പിക്കാതെ കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില ദൈവമക്കളാണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ദാസി ഓർപ്പിക്കുകയിടയായി. നമ്മുടെ കാലയളവിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ദൈവമക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഹല്ലേലൂയ. ഏറ്റവും അധികം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചു ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസം ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നിലവിളിക്കാതെ ദൈവസ്ഥലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് പാപമാണ് ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നാം വരുവാൻ, ഒരു കരച്ചിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കാം ഹല്ലേലൂയ. യെരോബെയാമിനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ കാണുന്നത് അവന്റെ വഴി കൂടെ ശൂന്യത വരും എന്ന്. ദാവീദ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അവനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവനെ സൂക്ഷിച്ചു ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അവസ്ഥയെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം വചനം മറന്നു പോകാറുണ്ട്. ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാറില്ല. നാം പലപ്പോഴും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. ഈ ദിവസം കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ച വചനത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകുവാൻ, നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ, നമ്മെ തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നമ്മുടെ കുറവുകളെ കണ്ട് തിരുത്തുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയാം. ദാവീദിനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദിവസം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമയത്ത് ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനത്തിന് മുന്നിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് വിശേഷാൽ പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കർത്താവ് ശക്തിയിരിക്കാൻ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പാട്ടുപാടി നമ്മെ സഹായിച്ച് ഫിന്നു ബ്രദറെ ഓർത്ത് കർത്താവ് ഇന്നത്തെ രാത്രി സെക്ഷൻ ശക്തമായി നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ശക്തമായി സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനാ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഈ സന്ധ്യാസമയം കർത്താവെ അടിയങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ജീവനുള്ള വചനത്തിനാ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ ദാസനിൽ കൂടെ കർത്താവെ അടിയങ്ങളോട് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ പ്രയർ ലൈൻ കുടുംബങ്ങളായി കർത്താവെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ദിവസങ്ങൾ കർത്താവെ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവേ. ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരണമേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ബലം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ വിഷയം നേരിട്ട് കർത്താവെ എടുത്ത് കർത്താവേ കർത്താവേ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ വിഷയം നേരിട്ട് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ. ദിവസങ്ങൾ കർത്താവേ ദൈവിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും കർത്താവേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും ദൈവമേ സ്വർഗമേ അടിയങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും കൃപ തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ തലമുറ കർത്താവ് കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. കർത്താവിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള കർത്താവേ ഓരോ ജീവിതങ്ങളും കർത്താവെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ദൈവമേ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കല്ലേ കർത്താവേ, ദേശത്തെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. അങ്ങിങ്ങായ കർത്താവ് അനേക കഷ്ടതയിലും പ്രയാസത്തിലും ആയിരിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവരെ ഓർത്ത് നിലവിളിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവേ പ്രത്യേക അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കർത്താവേ പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവേ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവേ വളരുവാൻ ദൈവമേ വീണ്ടും കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞതിനെക്കാട്ടി അധികമായി കർത്താവേ ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവേ നിന്റെ ദാസനെ കർത്താവേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ദാസന്റെ കർത്താവെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവ് മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ദാസന് കർത്താവെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾക്കുള്ള ഭാരം കർത്താവെ കൊടുത്തിരിക്കുക. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവെ അനേക ആത്മാക്കളെ കർത്താവെ യേശുവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ കർത്താവെ നിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ആരോഗ്യവും ബലവും കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. അഭിഷേകത്തിന്റെ കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവെ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഈ ദേശത്ത് കർത്താവെ വീണ്ടും നിന്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. കുടുംബമായ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ, അമ്മാമയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിവിയെയും ബോബിയെയും ജോവാനെയും രൂത്തിനെയും ക്രിസ്റ്റഫറിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ സ്വർഗമേ നീ മറുപടി കൊടുത്ത് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. അതിനെ വിസ്താരണമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. കടന്നു പോകുന്ന കർത്താവേ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കർത്താവേ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ.
പാട്ടുപാടി കർത്താവ് ദാസൻ കർത്താവേ, പിന്നെ ബ്രദറിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ലലകൃഷ്ണനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, റൈനയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ദിവസങ്ങൾ കർത്താവെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലകർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വത്തിനായി കർത്താവേ സകലത് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവമേ നീ സഹായിക്കണമേ. വീണ്ടും പാട്ടുകൾ കൂടി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. അതെ ഹല്ലേലൂയ. ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ ദാസിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കൃപ പകർന്നാട്ട് കർത്താവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ലൈനെ ലീഡ് ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. കുടുംബമായ കർത്താവേ, ബ്രദർനാമിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, മാതാപിതാക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ജോസ്നെയും ജോസ്ലിനെയും കർത്താവേ, വിവേകിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് നൈറ്റ്. ആമേൻ. എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം. ആഴിമേൽ നടന്നു അഗ്നിയിലിറങ്ങി ആകാശം തുറന്ന സർവശക്തൻ. ആഴിമേൽ നടന്നു അഗ്നിയിലിറങ്ങി ആകാശം തുറന്ന സർവശക്തൻ. എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. ഹന്ന കരഞ്ഞതു കേട്ടു, ശമൂവേൽ ബാലനെ നൽകി. ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം സിംഹക്കൂട്ടിലിറങ്ങി. ഹന്ന കരഞ്ഞതു കേട്ടു, ശമൂവേൽ ബാലനെ നൽകി. ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം സിംഹക്കൂട്ടിലിറങ്ങി. പ്രാർത്ഥിച്ചിടാം കണ്ണുനീരോടെ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചിടാം കണ്ണുനീരോടെ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. നിലവിളിച്ചപ്പോൾ യേശുനാഥൻ നിന്നു. ലാസറുയർത്ത നാട്ടിൽ ജയത്തിൻ ഘോഷം കേട്ടു. കുരുടൻ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ യേശുനാഥൻ നിന്നു. ലാസറുയർത്ത നാട്ടിൽ ജയത്തിൻ ഘോഷം കേട്ടു. പ്രാർത്ഥിച്ചിടാം കണ്ണുനീരോടെ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചിടാം കണ്ണുനീരോടെ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം,
പ്രാർത്ഥിച്ചലിഞ്ഞിടും നാഥൻ കാൽവരിയിലെ രക്തം പാപമോചനമേകും. ഉള്ളം നൊന്തു കരഞ്ഞാൽ മനസ്സലിഞ്ഞിടും നാഥൻ കാൽവരിയിലെ രക്തം പാപമോചനമേകും. പ്രാർത്ഥിച്ചിടാം കണ്ണുനീരോടെ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചിടാം കണ്ണുനീരോടെ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എന്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം. ആഴിമേൽ നടന്നു അഗ്നിയിലിറങ്ങി ആകാശം തുറന്ന സർവശക്തൻ. ആഴിമേൽ നടന്നു അഗ്നിയിലിറങ്ങി ആകാശം തുറന്ന സർവശക്തൻ. എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യം. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. എട്ടാം പാട്ട് സ്തോത്ര